ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय तरफरु पवित्र चड़क यात्रा उपलक्षे अगणित शिवभक्त मानंकु जणाउछु हार्दिक अभिनंदन। प्रिय भक्त भावणीगण, आमे आज चड़क यात्रार आध्यात्मिक रहस्य संबंध रे किछि जानिबा। जेतेबेले पृथ्वीर पापाचार भ्रष्टाचार अतिमात्रा वृद्धि पाई मानवात्मा त्राही त्राही डाकरा दे उद्धार करने पाई भगवान को आराधना करिथांती। ठीक सेतिकी बेले परमात्मा शिव जी कि ज्ञानर सागर, प्रेमर सागर, पवित्रतार सागर, सर्वगुणर सागर होइथिबा कारणरू तथा सृष्टिर मालिक होइथिबारु सुदूर परमधामरू एही धरापृष्ठ को अवतरण करिथांती। तत्परे मानवात्मा को ईश्वरीय ज्ञान जोग द्वारा शुद्ध व पवित्र करिथांती। मानव आत्मा को देवात्मा बनाई नूतन सृष्टि सत्ययुग निर्माण करिथांती। सत्ययुग आसिबा पूर्वरु जेउ समय रे परमात्मा शिव मनीष मानंकु संस्कारित करी पवित्र कराई थांती, सेही समयर होइथिबा कार्यकलाप आधार रे पोथी पुराण विधि विधान आदि रचना करा जाई थाए। चड़क मेला पई बालेश्वर जिल्लार बाबा चंदनेश्वरंक मंदिर विश्वविख्यात अटे। दीर्घ वर्ष धरी चली आसीथिबा एही पर्वर विशेषता वास्तविक नियारा। जदिओ आजिकाली अन्यान्य शैवपीठरे मध्य विभिन्न तारीखरे चड़कमेला अनुष्ठित हेउछि, मात्र बाबा चंदनेश्वरंक पीठरे हेउथिबा चड़कमेलार स्वातंत्र्यता किंतु नियारा। ओडिशा पश्चिमबंग सीमारे अवस्थित ओडिशार बाबा चंदनेश्वरंक संपर्क रे अनेक लोककथा प्रचलित होई आसुछि। जेमिति निसंतान निपुत्रिक दंपति जेतेबेले संतान आवश्यकता करे सेतेबेले मने पड़ती बाबा चंदनेश्वर। समस्त डाक्तरंक ठारू फेल हेबा परे रोगीटी जेतेबेले बंचिबार आशा छाड़ी देई थाए, ठीक सेतिकी बेले मने पड़ती बाबा चंदनेश्वर। असफलता नानादि विघ्न कारणरू जेतेबेले जीवनटा अस्तव्यस्त होई निजर दुर्भाग्यर परिवर्तन करिबा कथा मन को आसे, सेतेबेले मने पड़ती सेई बाबा चंदनेश्वर। गोटिए वाक्य जदि आमे कहिबू समस्त समस्यार गोटिए मात्र समाधान रास्ता, ताहा हेउछंती बाबा चंदनेश्वर। सेइथि पई तो दैनिक हजार हजार बाबांकर संतानगण भक्त साजी तांको पाखकू निजर मनस्कामना पूरण करिया पई धाई आसंती। आउ चड़क पर्व समय रे तो बाबांकर महिमा अवर्णनीय। ओडिशार विभिन्न स्थानरू तथा पश्चिम बंगर मेदिनीपुर ठारू 24 प्रगणा काकद्वीप पर्यंत तथा झारखंडरू मध्य लक्ष लक्ष भक्त छुटी आसंती बाबांको ठारू कृपा पाइबा पई। मुख्यतः 5 दिन पईता व्रत धारण करी सात्विक खाद्य ग्रहण सहित खाद्य वस्त्र विश्राम आदि रे संपूर्ण निराडंबरता अवलंबन करी तथा प्रत्येक भाई भौणी दृष्टि रे चिंता करी एक अनुशासित तथा पवित्रमय परिवेश रे भक्त माने हजि जाई थांती। शेष दिवस जहाकू पाटयात्रा बोली कहा जाए, सेही दिन निज शरीर रे केते जन भक्त कंटा मारिबा सहित किए शंकर पार्वती बेशरे परिक्रमा करिबा वास्तविक आनंददायक होइथाए। थरे एथिरे अंश ग्रहण करिथिबा भक्तटिए यात्रा शेषरे अनेई रही थाए परवर्ती वर्ष को केबे पुणी आसीबो सेही चड़क यात्रा। तेबे एहार आध्यात्मिक रहस्य को बुझिबा निहाती जरूरी। जेमिति पईता अर्थात पवित्रतार व्रत धारण करिबा,
ପବିତ୍ରତାର ବ୍ରତ କହିଲେ ମନ ବଚନ କର୍ମରେ ପବିତ୍ର ରହିବା। ଆମ ଖାଦ୍ୟରେ ପବିତ୍ରତା ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁଦ୍ଧ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ, ଯାହା ଏଇ କେତେ ଦିନ ଆମେ କରିଥାଉ। ପୋଷାକରେ ସାତ୍ତ୍ୱିକତା ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧାସିଧା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମ୍ଭ ଶରୀର ଆବୃତ ହେବ, ମାତ୍ର ଆମ ଶରୀରକୁ ଆକର୍ଷିତ କରାଯିବ ନାହିଁ, ଯଦ୍ୱାରା ମନ ମଧ୍ୟରେ କାମବାସନା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଜୀବନ ଦୁଃଖମୟ ହେବ ନାହିଁ, ଯାହାର ଝଲକ ପଇତାଦିଆ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସମସ୍ତେ ସାଧାସିଧା ପୋଷାକରେ ଆବୃତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସମ୍ପର୍କରେ ପବିତ୍ରତା ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା ସାଙ୍ଗକୁ ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ଭାଇ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭାଇ ବା ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପର୍କିତ ହେବା କାରଣରୁ କାମ ବିକାରଠୁ ଦୂରେଇ ରହିବେ, ଯାହା ଏହି ଚଡ଼କ ଯାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏହି ସମୟରେ ଭକ୍ତମାନେ ନିଜକୁ ଏକ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଭାବି ଏହି କେତେଦିନ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ପରମାତ୍ମା ଶିବ କହୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ମୋତେ ସର୍ବଦା ସ୍ମରଣ କର। ଯେପରି ଆତ୍ମା ସବୁବେଳେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି କରି ରହିଛି। ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆତ୍ମାମାନେ ଯେପରି ପରିକ୍ରମା କରୁଛନ୍ତି ଓ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଏହି ଚଡ଼କ ମେଳାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଯେମିତି ଭକ୍ତମାନେ ବାବା ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାଖାପାଖି ରହିଥାନ୍ତି, ସବୁଦିନ ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ପରିକ୍ରମା ଲଗାଇଥାନ୍ତି। ପରମାତ୍ମା ଶିବଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଆତ୍ମାମାନେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପରେ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଦୁର୍ଗୁଣ ବା କଡ଼ୁଆପଣକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି। ପରେ ଦେବତା ସଂସ୍କାର ଧାରଣ କରି ଦେବତା ବନିଥାନ୍ତି, ଯାହା ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଘ୍ୟ ଜଳ ଭକ୍ତ ଉପରେ ପଡ଼ିବା ପରେ ନିଜର କଡ଼ୁଆପଣର ପ୍ରତୀକ କଷା ଫଳକୁ ଭକ୍ତମାନେ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି। କଷା ଫଳ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା କଡ଼ୁଆପଣକୁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି। ଶେଷରେ ପାଟଯାତ୍ରା ଦିନ ଶରୀରରେ କଣ୍ଟା ମାରି ନିଆଁ ଜାଳି ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ବାବାଙ୍କ ଶକ୍ତିର ଝଲକ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ତାପରେ ସେମାନେ ସେହି କଣ୍ଟାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ପରମାତ୍ମା ଶିବ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଅବତରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସୃଷ୍ଟିର ଆତ୍ମାମାନେ କାମବାସନା ରୂପକ କଣ୍ଟାରେ ଲଟକି ରହି ଛଟପଟ ହେବା ସହିତ ଅଗ୍ନିସମ କ୍ରୋଧରେ ଜଳି ହା ହୁତାଶ ଭିତରେ ଗତି କରନ୍ତି। ପରମାତ୍ମା ତାଙ୍କ ପବିତ୍ରତାର ଶାନ୍ତ ଶୀତଳ ଜଳ ସଦୃଶ କିରଣ ଆତ୍ମା ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ କରି ତୃଷାର୍ତ ଆତ୍ମାକୁ ଭରପୁର କରାଇଥାନ୍ତି। ଏହିପରି ବିଶ୍ଳେଷଣ କଲେ ଚଡ଼କ ମେଳାରୁ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ମିଳନ ହୋଇ ଶକ୍ତିପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଥାର ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇପାରିବ। ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଉକ୍ତ ପର୍ବରେ ପବିତ୍ରତା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଭକ୍ତମାନେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବାରୁ ବ୍ରତ ଧାରଣର କେତେ ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ଆନନ୍ଦ ମିଳିଥାଏ, କାରଣ ପବିତ୍ରତା ହେଉଛି ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ଜନନୀ। ତେବେ ଏଠାରେ କେତେକ ପ୍ରଶ୍ନ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି। ଏହିଭଳି ପବିତ୍ର ଢାଞ୍ଚାର ଜୀବନ ବର୍ଷର କେବଳ ଏଇ କେତେ ଦିନ ପାଳିଦେଲେ ଚଳିବ, ନା ସାରା ଜୀବନ ଆବଶ୍ୟକ? ଯଦି ସାରା ଜୀବନ ପାଳିବା ଉଚିତ, ତେବେ ଏତେ କଠିନ ନିୟମରେ କୋହଳ ଆଣି ଘର ଗୃହସ୍ଥରେ ରହି କ'ଣ କଲେ ଆମେ ପରମାତ୍ମା ଶିବଙ୍କର ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରି ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦରେ ରହିପାରିବୁ? ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆପଣମାନେ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ପାଇପାରିବେ। କାରଣ ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବ ସୃଷ୍ଟିରେ ଦିବ୍ୟ ଅବତରଣ କରି ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଜ୍ଞାନ ଓ ରାଜଯୋଗ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି,
ତାହା ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ଥାୟୀ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ଦେବପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ। ଉକ୍ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ନିଜର ବାସ୍ତବିକ ପରିଚୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ କିଏ? ମୁଁ ଶରୀର ନା ଆତ୍ମା? ଆତ୍ମା ଶରୀରର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥାଏ? ଆତ୍ମା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାଏ କି? ମାନବ ଆତ୍ମା ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ଆସି କେବଳ ମାନବ ଶରୀର ଗ୍ରହଣ କରେ ନା ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଆଦି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରେ? ମନ କ'ଣ? କାହିଁକି ସବୁ ଆତ୍ମା ସମାନ ପରିମାଣର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇନଥାନ୍ତି? ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ ବହୁତ ସୁଖରେ ଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଜଣେ କାହିଁକି ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ରହିଥାଏ? ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଉଥିବା ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କିପରି ହୋଇପାରିବ? ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ପରମାତ୍ମା, ଈଶ୍ୱର ବା ଭଗବାନ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ଅଟନ୍ତି? ତାଙ୍କର ରୂପ କିପରି? ତାଙ୍କୁ ଏହି ସ୍ଥୂଳ ନେତ୍ରରେ ଦେଖି ହେବ ନା ନାହିଁ? ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ କିପରି ଅନୁଭବ କରାଯାଇପାରିବ? ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ? ପ୍ରକୃତରେ ପରମାତ୍ମା ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଇଥାନ୍ତି? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମ ମତ ଅନୁସାରେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ପରମାତ୍ମା ଜଣେ ନା ଅନେକ? ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ପରମାତ୍ମା ରୁହନ୍ତି କେଉଁଠି? ସେ କ'ଣ ସତରେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଚାରିଆଡ଼େ ଅଛନ୍ତି? ସେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ନା ସର୍ବଜ୍ଞ? ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ କେଉଁଠାରୁ ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଆସି ଅଭିନୟ କରୁଛୁ? ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ପ୍ରକୃତ ଘର କେଉଁଠି? ଆମକୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିବା ଅନନ୍ତ ନୀଳ ଆକାଶ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଆଉ କୌଣସି ଅଦୃଶ୍ୟ ସ୍ଥାନ ରହିଛି କି? ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ମୂର୍ତ୍ତିର ହେଉଛି, ମାତ୍ର ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ନ ହୋଇ ଲିଙ୍ଗ ପୂଜା ହେଉଛି କାହିଁକି? ଶିବଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦରେ ଥିବା ଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବାପା, ମା, ପୁଅ, ଝିଅ, ନାତି ନାତୁଣୀ ଆଦି ସମସ୍ତେ ଶିବଙ୍କୁ ବାବା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରନ୍ତି କାହିଁକି? କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ବାବା ବୋଲି ଡାକିଥାନ୍ତି? ଶିବ ମନ୍ଦିରର ନାମ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର, ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର, ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର, ଭୂଷଣ୍ଡେଶ୍ୱର, ରାମେଶ୍ୱର, ବୈଦ୍ୟନାଥ ଆଦି ଅସଂଖ୍ୟ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି କାହିଁକି? ଶିବଙ୍କର କେହି ପିତାମାତା ଅଛନ୍ତି କି? ଶିବଙ୍କୁ ଶମ୍ଭୁ କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି? ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଆମେ କହିଥାଉ ବ୍ରହ୍ମା ଦେବତାୟ ନମଃ, ବିଷ୍ଣୁ ଦେବତାୟ ନମଃ, ମାତ୍ର ଶିବଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କହିଥାଉ ଶିବ ପରମାତ୍ମାୟ ନମଃ। ଏହି କଥାରୁ ଶିବଙ୍କୁ ପରମାତ୍ମା ବୋଲି ଆମେ ସ୍ୱୀକୃତ ଦେଉନାହୁଁ କି? ସାଧାରଣତଃ ପରମାତ୍ମା ନିରାକାର ବୋଲି ମାନ୍ୟତା ଥିବାରୁ ଶିବ ଯଦି ପରମାତ୍ମା ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଶିବ ନିରାକାର ନା ଆକାରୀ ନା ସାକାରୀ? ଶିବ ଯଦି ନିରାକାର ହେବେ ତେବେ ସେହି ଜଟାଧାରୀ ଡମ୍ବରୁଧାରୀ ତପସ୍ୱୀ ରୂପୀ ଦେବତା ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଶିବଶଙ୍କର ବୋଲି କହିଥାଉ ସେ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ? ସେହି ତପସ୍ୱୀ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଶିବ ନା ଶଙ୍କରଙ୍କର? ଶିବ ଓ ଶଙ୍କର ଏକ ନା ଅଲଗା? ଶିବ ଓ ଶଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି? ସାଧାରଣ ମଣିଷଙ୍କ ଭଳି ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଥିବା ତପସ୍ୱୀ ଶଙ୍କର ଓ ଶିବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ ତେବେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶିବ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିରରେ ହେଲେ ତପସ୍ୱୀ ଶଙ୍କରଙ୍କର
ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ନ ହୋଇ ନିରାକାର ଶିବଲିଙ୍ଗ ପୂଜା ହେଉଛି କାହିଁକି? ତପସ୍ୱୀ ଶଙ୍କର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଏକ ଶିବଲିଙ୍ଗ ରଖି ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବା ଚିତ୍ରରୁ ଆମେ ଶିବ ଶଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥିବାର ପରିଲକ୍ଷିତ କରୁଛୁ? କୌଣସି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗୁନଥିବା କେତେକ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଯଥା ଅରଖ, ଦୁଦୁରା ଭଳି ଅସୁଗନ୍ଧିତ ଫୁଲ, ଗଞ୍ଜେଇ, ଭାଙ୍ଗ ଭଳି ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ କାହିଁକି ଲାଗିଥାଏ? ପ୍ରକୃତ ଶିବରାତ୍ରି କିପରି ପାଳନ କରାଯିବା ଉଚିତ? ପୋଥି ପୁରାଣରେ ଯେଉଁ ସତ୍ୟଯୁଗ, ସ୍ୱର୍ଗ, ନର୍କ ଆଦିର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି ତାହା ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁଠି ରହିଛି ବା ରହିଥିଲା? ଆମେ ଯେଉଁ ସତ୍ୟ, ତ୍ରେତା, ଦ୍ୱାପର, କଳି ଚାରି ଯୁଗ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଅନ୍ୟକୁ ବୁଝାଇଥାଉ, ସେହି ଚାରି ଯୁଗର ମୋଟ ପରମାୟୁ କେତେ ବର୍ଷ? ପ୍ରକୃତରେ ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର 4ଟି, 6ଟି, 8ଟି, କାହାର 10ଟି ଆଦି ହାତ ମୁଣ୍ଡ ରହିଥାଏ। ପ୍ରକୃତରେ ସେହିଭଳି ମୂର୍ତ୍ତିର ଆନ୍ତରିକ ରହସ୍ୟ କିଛି ରହିଛି ନା ସତସତିକା ସେଭଳି ଥିଲା? କୌଣସି ଦୁଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେ ଦୁଷ୍ଟାମି କଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାକୁ ଆଉ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇ ନଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାର କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ତାର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆଉ ଦାହ କରାଯାଇ ନଥାଏ। ମାତ୍ର ରାବଣ ଯଦି ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ତାର ଦୁଷ୍ଟାମି କାରଣରୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିସାରିଛି, ତେବେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାର କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ କରାଯାଉଛି କାହିଁକି? ବାସ୍ତବରେ ରାବଣ ମୃତ ନା ଜୀବିତ? କିଛି ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯେଭଳି ହନୁମାନର ପର୍ବତ ଟେକି କରି ନେଇଯିବା ଘଟଣା, ଏକ ଉତ୍ତପ୍ତ ଜଳନ୍ତା ପିଣ୍ଡ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କୁନ୍ତୀର ସମ୍ପର୍କରୁ କାନ ମଧ୍ୟ ଦେଇ କର୍ଣ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେବା ଘଟଣା, ହିମାଳୟ ପର୍ବତରୁ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ବାହାରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସି ଶଙ୍କରଙ୍କ ଜଟାରେ ପଡ଼ି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେବା ଘଟଣା, ଶଙ୍ଖାସୁର ଆକ୍ରମଣ କରି ପୃଥିବୀକୁ ନେଇ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଲୁଚାଇ ଦେବା ପରେ ବରାହ ରୂପରେ ଭଗବାନ ପୃଥିବୀକୁ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଘଟଣା ଭଳି ଅସଂଖ୍ୟ ଘଟଣା ଆମକୁ ଅବାସ୍ତବ ମନେ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୃଥି ପୁରାଣରେ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ବାସ୍ତବରେ ଏହିପରି ଘଟଣା ସତରେ ଘଟିଥିଲା ନା ଏହା ପଛରେ ମାନବାତ୍ମାଙ୍କୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ନୀତିବାଣୀ ଲୁଚି ରହିଛି? କିପରି ଆରାଧନା କଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଅନୁଭବ କରିପାରିବୁ? ଭଗବାନଙ୍କ ଶକ୍ତିର ଅନୁଭବ ପାଇଁ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ଶାରୀରିକ କ୍ରିୟା କ'ଣ ନିହାତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଏବଂ ତତ୍ସହିତ ଉପବାସ ରହିବା, ସଂସ୍କୃତରେ କଠିନ ଶ୍ଲୋକ, ମନ୍ତ୍ର, ତନ୍ତ୍ର ଆଦି ଆୟତ୍ତ କରିବା କିମ୍ବା ଘରଦ୍ୱାର ତ୍ୟାଗ କରି ଜଙ୍ଗଲ ବା ନିଛାଟିଆ ଜାଗାରେ ବସି ତପସ୍ୟା କରିବା କ'ଣ ନିହାତି ଜରୁରୀ? ନା ଆଉ କିଛି ସହଜ ସରଳ ରାସ୍ତା ରହିଛି ଯାହାକୁ ସମସ୍ତ ବୟସର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଚାହିଁଲେ କରିପାରିବେ? ସ୍ଥାୟୀ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆମେ ପାଇବୁ କିପରି? ଏହିଭଳି ଅସଂଖ୍ୟ ଅସମାହିତ ପ୍ରଶ୍ନର ବାସ୍ତବ ଓ ଯୁକ୍ତିମୂଳକ ଉତ୍ତର ଆପଣମାନେ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ପାଇପାରିବେ। କେବଳ ଏକ ଜିଜ୍ଞାସୁର ମନ ନେଇ ଏହାର ପୃଥିବୀରେ ଥିବା 140ଟି ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଘରେ ବସି ମଧ୍ୟ ପିସ୍ ଅଫ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ତଥା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଆଦି ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ସ ଲେଖି କ୍ଲିକ୍ କରି ଜ୍ଞାନର ଗଭୀରତାକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ରାଜଯୋଗ ଶିଖି ପରମାତ୍ମା ଶକ୍ତିର ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏବେ ନୁହେଁ ତ କେବେ ନୁହେଁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇ ଆମେ ରହୁଛୁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି।